नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलतु जाणी ना आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध चारिड़े हईजा माति आपण मैंने सतर्क रुहतु निज स्वास्थ्यर जत्न निंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबे आज प्रथम खबर उपर आज प्रथम खबर मृतक परिवार को 25 लाख टंकार सहायता घोषणा कले मुख्यमंत्री शरदाबाली रथारूढ़ दाऊब्रह्म को दर्शन बेले बड़ घटना सामना आसी दलाचकटे 3 जनकर मृत्यु घटी बेले एकाधिक लोक आहत होता सूचना मिली तेज यह घटना मृतक परिवार को 25 लाख टंकार सहायता राशि घोषणा कर मुख्यमंत्री एवं दलाचकटे अघटन पुरी एसपी और जिलापाल को बदली कर सूचना मिली। परवर्ती खबर राज्य में बन्या स्थिति नियंत्रण दिन कहले राजस्व मंत्री लगातार 3 दिन धरी उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा जो उपजुची बन्या परिस्थिति संभाव्य बन्या को नहीं आज स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर समीक्षा बैठक कर राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी बैठक पर प्रतिक्रिया दे से कहते राज्य में बन्या स्थिति नियंत्रण दिन रही आसंता 24 घंटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण उपर मुंडे वर्षा कमी बेले तल मुंडे झिपिझि वर्षा हो बुढ़ा बड़ंग एवं जलका जलस्तर कमुची बुढ़ा बड़ंग NH5 रे विपद संकेत 8.13 थिया बेले एवं जलस्तर 7.20 रही सूचना मिली। परवर्ती खबर आसूची आउ एक लघुचाप उत्तर ओडिशा रे आउरी बर्षिब सक्रिय रही राज्य में लघुचाप यार प्रभाव में बादल फटा वर्षा परी मयूरभंज में 300 मिलीमीटर अधिक ढाली वर्षा आज भी उत्तर ओडिशा रे छेचुची प्रबल वर्षा आगामी 24 घंटा मयूरभंज केन्दुझर संबलपुर सुंदरगढ़ कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट में अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क रही आसंता काली सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर में अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी कराई सूचना मिली। परवर्ती खबर आसंता 1 जुलाई ट्रेन जातीय जारी हम नुआ दर बढ़ रेल भड़ा एणिकी ट्रेन यात्रा करने महंगा हम देवाक पड़ो अतिरिक्त दर रेल मंत्रालय यात्री सेवार आर्थिक स्थिरता बढ़ाई आसंता जुलाई 1 तारिख यात्री ट्रेन मौलिक भड़ा वृद्धि कर संशोधन भारतीय रेलवे सम्मिलनी संघ IRCA द्वारा जारी नूतन यात्रा भड़ा सारणी अनुसार कराई सूचना मिली। परवर्ती खबर जुलाई 1 शिमिलीपाल जातीय उद्यान बंद मौसुमी वर्षा जो आसंता 1 जुलाई ठारू अनिर्दिष्ट काल शिमिलीपाल जातीय उद्यान बंद रहा केवल दिन बेला पर्यटक जातीय उद्यान शिमिलीपाल बंद रही केवल राति रही पूर्वर बुकिंग करथिबा पर्यटक माने शिमिलीपाल अभयारण्य भीतर को प्रवेश करें एने सूचना देते शिमिलीपाल क्षेत्र निर्देशक तथा आंचलिक मुख्य वन्यप्राणी संरक्षक डॉक्टर प्रकाश चंद्र गोगिनेनी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर पीएम मोदी 8 दिनिया विदेश गस्त 30 वर्ष पर घाना जीवे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2 रु 5 देश गस्त करेंगे प्रधानमंत्री मोदी गस्त घानारू आरंभ हो 30 वर्ष पर जड़े भारतीय प्रधानमंत्री घाना गस्त कर समय प्रधानमंत्री मोदी घानार राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को भेटे से घानार संसद को संबोधित करेंगे सूचना मिली। परवर्ती खबर बालेश्वर और मयूरभंज को बन्या भय आज 3 दिन जाए मयूरभंज में स्कूल छुट्टी उपर मुंडे प्रबल वर्षा जो मयूरभंज बालेश्वर जिले में बन्या भय बढ़ी सुवर्णरेखा बुढ़ा बड़ंग जलका नदी फुलबार लगी रविवार राति 11टार राजघाटार सुवर्णरेखा नदीर जलस्तर विपद संकेत स्तर छुई बुढ़ा बड़ंग नदी जलस्तर बढ़ुची सोमवार सुधा विपद संकेत स्तर छुई लघुचाप जनित लगाण वर्षा जो मयूरभंज जिलार समस्त स्कूल बंद रही सूचना मिली। परवर्ती खबर कटक मालवाही ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त
ଧାରଣାରୁ ଖସିଲା 3 ବଗି। କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 3ଟି ବଗି ରେଳ ଧାରଣାରୁ ଖସିଯାଇଛି। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଷ୍ଟେସନର ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 8 ରହିଛି। ସୋମବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8:30ଟାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ବିଶାଖାପଟଣା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସାଧାରଣ ରହିଛି। ସେହିପରି କଟକ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରୁଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ମରାମତି ପାଇଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଟ୍ରେନ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା କାମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ରେଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 7 ଆନାକୋଣ୍ଡା ଶାବକ ଜନ୍ମ, 14କୁ ବଢ଼ିଲା ସଂଖ୍ୟା। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 3 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏକ ମାଇ ହଳଦିଆ ଆନାକୋଣ୍ଡା 7ଟି ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ସମସ୍ତ ଶାବକଙ୍କ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ମା ଆନାକୋଣ୍ଡା ସହ ଶାବକମାନେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ନନ୍ଦନକାନନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନତ କୁମାର ନାରାୟଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶାବକ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆନାକୋଣ୍ଡା ସଂଖ୍ୟା 14କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଅଣ୍ଡିରା, 2ଟି ମାଇ ଓ 10ଟି ଛୁଆ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରବିବାର ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତର ଗୁଜୁରାଟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜୁଲାଇ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ହେବ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ଯାତ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥ। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହୋଇପାରିବ। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ 32,000 ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେଉଥିଲା। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହାଠାରୁ 5 ଗୁଣ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଦାମ। ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଦର। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 57,260 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 57,420 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 160 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 99,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 99,300 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 150 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର AQIC କରିନଥିଲେ ମିଳିବନି ରାସନ, କହିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସରିଲା ରାସନ କାର୍ଡ଼ AQIC ଡେଡ୍ଲାଇନ୍। ଯେଉଁମାନେ AQIC କରିନାହାନ୍ତି ଚଳିତ ମାସରୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବ। ଚଳିତ ମାସରୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ରାସନ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। AQIC ହୋଇନଥିବା 20,58,000 କାର୍ଡ଼ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବ। 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଡ଼ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳରେ ପ୍ରକୃତି କୋପ, 9 ଶ୍ରମିକ ନିଖୋଜ। ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ପରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ। ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ହିମାଚଳରେ ପ୍ରକୃତି କୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରୁ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ, ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି, ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ଆଜି ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଫଳରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେପଟେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ତାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ଖୋଲିଲା ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମର 4 ଗେଟ୍। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କାଂସବାହାଲଠାରେ ଥିବା
ଶଙ୍ଖ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ମନ୍ଦିର ଡ୍ୟାମ୍ର 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ଡ୍ୟାମ୍ରୁ 17,972 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 17,870 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ନଦୀ କୂଳିଆବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶଙ୍ଖ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଲେ ଡ୍ୟାମ୍ ଆହୁରି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ। ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। କହିଲେ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଗତକାଲି ଶରଧାବାଲି ଦଳଚକଟ ପରେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ଷା ବିପାତ 46 ମୃତ 63 ଆହତ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ବଡ଼ ଧରଣର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିଛି। ଜୁନ୍ 26 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 46 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 63 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ରାତିରେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖାଇବର କେପି ପ୍ରଦେଶ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଶାଶ୍ୱତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଚାନକ ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 19 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିଭଳି ବର୍ଷାଜନିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସିନ୍ଧ ରାଜ୍ୟରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପଞ୍ଜାବରେ ସର୍ବାଧିକ 41 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିନ୍ଧରେ 16 ଜଣ, କେପିରେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ 30ଟି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷା ନେଲା 18 ଜୀବନ। ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ 18 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ 11 ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଦେଶିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷା ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 57 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଫଳରେ ମୃତାହତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2 ଦିନିଆ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ। 2 ଦିନିଆ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ମହାମହିମ ଆଜିଠୁ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ବରେଲିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ୟୁପି ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଦୁବାଇରେ ହେବ ୱାର୍ଲଡ ସୁପର କବାଡ଼ି ଲିଗ୍। ୱାର୍ଲଡ ସୁପର କବାଡ଼ି ଲିଗ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ସଂସ୍କରଣ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦୁବାଇରେ ହେବ। ଆୟୋଜକ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କବାଡ଼ି ଫେଡେରେସନ ସହଯୋଗରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସିଜନରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଭିତ୍ତିକ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 8ଟି ଦଳ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭା ସମେତ ବହୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଲିଗ୍ରେ 8ଟି ଯାକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଖେଳାଳି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟ 48 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୈବିକ ଚାଉଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କୋଠଭୋଗ। ଜୈବିକ ଚାଉଳ ବିନା ରାସାୟନିକ ସାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଉଳରେ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠଭୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟର ପ୍ରଗତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅମୃତ ଅନ୍ନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କୋଠଭୋଗ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆସୁଥିବା ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ନିଯୋଗ। ଉଭୟ ବରାଦି ଅବଢ଼ା ସହ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କରି ଜୈବିକ ଚାଉଳରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।